अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं काशिफ हुसैन संधू अज तुहाडे खिदमत दे विच बहुत अहम चीज़ लैके हाजिर होया। ते मैं पंजाबी तारीख जिहड़ी है उहदी सच्चियां गवाहियां तुहाडे घर रखना सी कि पंजाबी तारीख है की, जिहड़ी झूठी तारीख सानूं पढ़ाई जाती है उहदे मुकाबले साडी सच्ची तारीख की है। इस सिलसिले दे विच बहुत वड्डी गवाही वारिस शाह साहब दी साडे सामने है, जिहड़ी उन्होंने अब्दाली के खिलाफ दी है। मैं उन्होंने गवाहियां करना कि जिहड़े साडे बाबे जो कुछ लिख गए सन, मेरे नज़दीक गवाहियां ने जिहड़ियां उन्होंने उस वेले दर्ज कर दित्तियां कि कदी साडे आने वाली औलाद आल औलाद होएगी तो पढ़ लेगी। ये जिहड़ी गवाही है जी, ये अब्दाली के हमलिਆਂ के खिलाफ है, ਉਹਦੇ मजालम के बारे तो ये बारे मैं तुहानूं जानकारी थोड़ी जी देंगा। दोस्तों इस सिलसिले दे विच वारिस शाह साहब जिहड़े ने उन्होंने सब तो पहले तो एक मिसरा लिखिया। वो मिसरा है कि अहमद शाह अब्दाली कहते ने, अहमद शाह वांगू मेरे मगर पै के पट ठुड के चक दा ताल कीतो। चक दा ताल की हुंदा जी? चक खूह 'च लगी हुई लकड़ हुंदी है जिहड़ी सहारा दिंदी है उहनूं, और ताल उहदा तल यानी कि उहदी निचली सतह। वारिस शाह साहब फरमांदे ने कि तू मैनूं ऐदां तबाह कीता जिवें कोई खूह दा मतलब चक पट देवे ना, और उस तो बाद खूह सारा डिग पवे और वो चक भी तल 'च चला जाए, बराबर हो जाए बिल्कुल। तू मैनूं ऐदां तबाह कीता। ये अहमद शाह दे हमलिਆਂ ਦੇ बारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਹਰਫੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अहमद शाह अब्दाली के बारे तो गल की सो की, उन्होंने खास मैंशन जोड़ा किया लाहौर शहर की बर्बादी को किया उस अपनी सी हरफी दे विच। हुण तुसीं जरा वो मुलाजा फरमाओ कि वो लाहौर शहर की बर्बादी जिहड़ी इहदे हत्थों हुई है अहमद शाह अब्दाली दे हत्थों, उहदे बारे की कहंदे ने तौर लाहौर दे वेख के जी दौर जदी ते सख्त भुचाल होया, अर्श कंब के किवें है थर रहा, कह शहर ते गैर कमाल होया। कहते लाहौर का हाल वेख के, उहदे तौर भौर वेख के मैं पागल हो गया वां, तो मेरे अंदर भुचाल आ गया, जलजला जिहा आ गया, तो मैनूं लगदा है जिवें कि अर्श जिहड़ा ना या आसमान जिहड़ा वो कंब के वो थरथरा रहा है, तो शहर के उत्ते कहर बरस गया। फिर वो कहते हैं कि नदी वेख के तो हालत रोन लगी, रोंदी रोंदी तो जीव छाल होया। कालबन नदी तो मुराद उन्हों का दरिया रावी है जिहदे किनारे लाहौर शहर वसिया है। वो कहते हैं कि रावी जिहड़ा है वो आप रोन लग पिया हालत वेख के, तो वो भी उछाल आ गया। ज़ाहिर है कि 17 तो एक मिसाल और तमसील के तौर पर गल कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं आखिरी शहर आखिरी जरा मिसरा है सॉरी वो बड़ा क्लीयर जरा ना लाहौर शहर के उत्ते बर्बादी के बारे अकासी करते हैं। कहते हैं वारिस शाह जिमें जलबाज माही तो शहर लाहौर का हाल होया। वो कहते हैं वारिस शाह जिमें मच्छी पानी तो बिना तड़फती है ना, तो यह जो शहर लाहौर है ना, लाहौर शहर तेरा यही हाल हो गया, तो तू ऐदा बिन जल की माही या मच्छी की तरह तू तड़फ रहा। ये दो गवाहियाँ उन्होंने तुहाडी खिदमत पेश करती। इस तो इलावा ये जिमनी तौर पर भी उन्होंने कई जगह पर अफगानिया या अहमद शाह अब्दाली के जोड़े लश्करी सन उन्होंने नफरत का इजहार किया। वो थोड़िया जिहियां कहते हैं ना कि वाजे चीज़ां नहीं है, लेकिन तुसीं अंदाज़ा कर लोगे कि उन्होंने नफरत जी है अफगानी फौजियों ने जिन्हें इतने कतलेआम किया उसके बारे की है। दोस्तों वो कहते हैं कि वांग एक जगह वो कहते हैं कुड़ियां पिंड दियां बह के धड़ा कीता लैणियां अज कंधार पंजाबियां जी। कुड़ियां पिंड दियां बह के धड़ा कीता लैणियां अज कंधार पंजाबियां दी, इहदा मतलब ये है कि वो कहते हैं कि कुड़ियां जिहड़ियां ने पिंड दियां ये बह के सलाह मशवरा कर रही हैं कि अज कंधार जिहड़ा वो पंजाबियां किवें लैणा। कंधार जिहड़ा सी अहमद शाह अब्दाली दा दारुल हुकूमत सी, काबुल नहीं सी। कंधार उहदा दारुल हुकूमत सी, तो उन्हां दी नफरत दा तुसीं आलम देखो इन्हां अफगानी हमलावरां दे खिलाफ कि वो कहते हैं कि कंधार जिहड़ा वो पंजाबियां ने लै लैणा और कुड़ियां पिंड दियां ब्याह कन्नै धड़ा कीता, उन्होंने सलाह मशवरा किया। फिर दो जगह ते अफगानी लश्करां नूं कुत्तियां नाल उहदी मुमासलत करते हैं। एक थां कहते हैं वांग काबली कुत्तियां गिरद होइयां दो दो अलल हिसाब लगा गईयां। ये गच्चा के कैरेक्टराइजेशन है
ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਂਗ ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਗਿਰਦ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਬਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਹ ਸੈਤੀ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਤੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਕੇ ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਲਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇੜੇ ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵਡਵਾਈ ਕੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਦੁੰਬ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੈਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਕ ਸਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰੇ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੈਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਗਰ ਖੇੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਅਫਗਾਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇੜੇ ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵਡਵਾਈ ਕੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਦੁੰਬ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛਲ ਵੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿੱਖ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਮਾਰ ਮਿੱਥਰਾ ਢੋ ਫੇਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿੱਥਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਥਰਾ ਦੀ ਦੱਸ ਮਿੱਥਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਢੋ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਹ ਮਤਲਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰੰਨਾ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਗ ਆਏ। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨੱਠਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੰਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਥੜਕੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਵੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਥੜਕੇ, ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਥੜਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉਦੋਂ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਰਦੂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ, ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਹ ਚੂँਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਾਮੀ ਵਤਨ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਲੀਉੱਲਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰਚਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਸਟ ਆਮ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਲਾਈਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੌਂਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਲਮ ਤਫਸੀਲੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੂਸ਼ਨਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।